بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بچے اپنے گھروں میں بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جی پیارے بچوں، نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا دے رہا ہے تاکہ آپ کی جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ منقطع نہ ہو سکے۔ بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 3 دیہاتی اور شہری زندگی کی ریڈنگ کی تھی۔ آج اسی چیپٹر کی ہم سوال جواب، الفاظ معنی، جملہ سازی اور مشق کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدرجہ ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ یہ سوال جواب، الفاظ معنی اور جملہ سازی۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی اپنی نوٹ بک۔ تو بچوں اپنی نوٹ بک نکالیے۔ جی پیارے بچوں، اس طریقے سے آپ اپنی کاپی ریڈی کر لیں۔ یہاں پر ہم لکھیں گے سبق نمبر 3 دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق، الفاظ معنی۔ جی تو بچوں، پہلا لفظ ہے آلودہ، یعنی کہ گندا۔ باسی، یعنی کہ رہنے والا۔ ایک جگہ کا جو رہنے والا ہوتا ہے نا، باشندہ، اس کو کہتے ہیں باسی، باشندہ۔ تعطیلات، میں نے آپ کو چیپٹر کے دوران بھی بتایا تھا، تعطیلات ہوتی ہیں جی چھٹیاں۔ تمدن ہوتا ہے مل جل کر رہنے کا طریقہ۔ اگلا لفظ ہے دم نکلنا۔ دم نکلنا، دم نکلنا کا مطلب ہوتا ہے سانس رک جانا یا مر جانا۔ دوبھر کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ دھان کہتے ہیں چاول کی فصل کو۔ ڈھور ڈنگر کہتے ہیں مال مویشی کو۔ اب مال مویشی کیا ہوتا ہے؟ مال مویشی یعنی کہ جو بھی جانور پالے ہوتے ہیں، گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ زر نگار، سونے کے نقش۔ مراد بہت خوبصورت۔ فراق، انجمن۔ محفل سے جدائی۔ قوی ہوتا ہے طاقتور۔ مرغن، گھی میں تلی ہوئی۔ مرغن غذائیں یعنی کہ گھی میں تلی ہوئی۔ مفید، فائدہ مند۔ میسر یعنی کہ دستیاب، مہیا۔ ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ آلودہ گندا،
باسی رہنے والا یعنی کہ باشندہ، تعطیلات چھٹیاں، تمدن مل جل کر رہنے کا طریقہ، دم نکلنا، سانس رک جانا، مر جانا، دوبھر مشکل، دھان چاول کی فصل، گور ڈنگر مال مویشی، زر نگار سونے کے نقش یعنی کہ بہت خوبصورت، فراق انجمن محفل سے جدائی، قوی طاقتور، مرغن گھی میں تلی ہوئی، مفید فائدہ مند، میسر دستیاب یا مہیا۔ نیکسٹ پیج، عنوان جملہ سازی۔ پہلا لفظ ہے ترس جانا، میں تو آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ اگلا لفظ ہے دوبھر۔ دوبھر ہوتا ہے مشکل، پاؤں میں زخم کی وجہ سے اسلم کا چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا ہے۔ نمبر 3، ماحول۔ دھواں ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے۔ نمبر 4، کام دھندا۔ گاؤں میں صبح سویرے ہی کام دھندا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نقل مکانی۔ اکرم صاحب نقل مکانی کر کے شہر جا چکے ہیں۔ اکرم صاحب نقل مکانی کر کے شہر جا چکے ہیں۔ نیکسٹ پیج، عنوان سوال جواب۔ پہلا سوال ہے، احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گاؤں آئے۔ سوال نمبر 2، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟
جواب: گاؤں کی فضا ہری بھری اور صاف ستھری تھی۔ سوال نمبر 3، دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ جواب: دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ کھیتوں کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اس طرح اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے، اس لیے وہ موٹی نہیں ہوتی۔ دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، یا اوپر سے رپیٹ کرتے ہیں۔ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گاؤں آئے۔ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا ہری بھری اور صاف ستھری تھی۔ دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، کھیتوں کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتی ہیں، اس طرح اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے، اس لیے وہ موٹی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 4، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی اگر گھروں میں نہ پہنچے تو اس گھر میں رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھا جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا مطلب ہے؟ جواب: بڑے شہروں میں بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں جن سے دھواں خارج ہوتا ہے۔ دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 6، موجودہ دیہات پرانے دیہات سے
किस तरह मुख्तलिफ हैं? जवाब, पुराने देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें थीं। वहाँ बिजली और फोन भी नहीं था, जबकि मौजूदा देहातों में पक्के मकान और पक्की सड़कें हैं, बिजली और फोन की सहूलत भी मुयस्सर है। सवाल नंबर 7, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? लोग रोज़गार की तलाश में और अच्छी तालीमी और तिब्बी सहूलियात के लिए गांव से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। रिपीट कर देती हूँ। लोग रोज़गार की तलाश में और अच्छी तालीमी और तिब्बी सहूलियात के लिए गांव से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो इससे क्या होता है? सूरज की रोशनी अगर घरों में ना पहुँचे तो इससे घरों में रहने वालों के चेहरे और जर्द और मुरझा जाते हैं। बड़े शहरों में आलूदगी का क्या मतलब है? बड़े शहरों में बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें से धुआं खारिज होता है, धुआं फिजा को आलूदा करता है। मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? पुराने देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें थी, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं था, जबकि मौजूदा देहातों में पक्के मकान और पक्की सड़कें हैं, बिजली और फ़ोन की सहूलत भी मुयस्सर है। ये वर्ड बच्चों करेक्ट कर लें। ये है सबब। बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? जी तो बच्चों हमने अल्फाज़मानी कर लिए हैं, जुमला साजी भी कर ली है और सवाल जवाब भी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं मश्क की तरफ। सफ़ा नंबर 15। ख़त कशीदा खाली जगहों को ख़त कशीदा लफ्ज़ों के मुतज़ाद की वजह से पुर करें। मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। मेहमान का मुतज़ाद होगा मेज़बान। मेहमान ने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया। मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है। फ़ारिग का मुतज़ाद होगा मसरूफ़। मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में मसरूफ़ है। वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह डैश से उठा। जल्दी का मुतज़ाद होगा देर। वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह देर से उठा। देहाती और डैश ज़िंदगी में फ़र्क है। देहाती इसका उल्टा होगा शहरी। देहाती और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क है। ताज़ा रोटी खाओ डैश रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। ताज़ा का उल्टा होगा बासी। ताज़ा रोटी खाओ बासी रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। अमीरों को डैश का ख्याल करना चाहिए। अमीरों का उल्टा होगा मुतज़ाद होगा गरीबों। अमीरों को गरीबों का ख्याल करना चाहिए, रखना चाहिए। अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में डैश छा जाएगा। रोशनी का उल्टा होगा अंधेरा। मुतज़ाद अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा। देहाती खुले कमरों में रहते हैं जबकि शहरों में आमतौर पर लोगों के घर डैश होते हैं। खुले का मुतज़ाद होगा तंग। देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि शहरों में आमतौर पर लोगों के घर तंग होते हैं। आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज़ मत चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार डैश कर दो। तेज़ का मुतज़ाद होगा हल्का। आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज़ चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार कम कर दो। तेज़ का हो जाएगा कम या हल्की कर दो। कम ज़्यादा बेहतर है। कभी देहात में
कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं। कच्चे का मतदाद होगा पक्के। कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ पक्के मकान दिखाई देते हैं। सफ़ा नंबर 16, वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करें। तातीलात, तातील, इसको जमा में बदल दिया। कस्बा वाहिद है, इसका आ जाएगा कस्बे जमा। अमारात, अमारत वाहिद। मस्जिद वाहिद है, मसाजिद। मकामात, मकाम। मवाक़िया, मौका। आलात, आला। देहात, देहातों। मकान, मकानात। मराकज़, मरकज़। जो वाहिद था उसकी जमा लिखनी है और जो जमा था उसकी वाहिद लिखनी है। तातील, तातीलात, तातील। कस्बा, ये कस्बे। सफ़ा नंबर 17, अल्फाजों को दुरुस्त करके लिखना है। मेरी बात का बुरा ना मनाएं। मेरी बात का बुरा ना मानने आएगा, मनाए नहीं आएगा। आप नारोवाल से कब वापस लौटे? आप नारोवाल से कब लौटे? लौटे आएगा, वापस और लौटे का एक ही मतलब होता है। मैंने अजमल खान को किताब से बहुत इस्तिफादा हासिल किया। की किताब से। मैंने अजमल खान की किताब से इस्तिफादा किया। इस्तिफादा किया, हासिल नहीं किया, इस्तिफादा किया। इस्तिफादा का मतलब ही यही होता है। इसमें नाराज़गी की क्या बात है? इसमें नाराज़गी की क्या बात है? गाली निकालना शरीफों का शेवा नहीं। गाली निकालना नहीं होता, गाली देना होता है। गाली देना शरीफों का शेवा नहीं। मेरे को बाज़ार जाना है, मुझे बाज़ार जाना है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।